আকাশবাণী কলকাতা। শুরু হচ্ছে মহিলা মহল। উপস্থাপনা ও প্রযোজনায় বেলা দে। 10 জনের ডায়মন্ড হারবারই কার্যত কাফি ভবানীপুরকে আটকে দেওয়ার জন্য, এবং ডায়মন্ড হারবারের যে বিজয় রথ, সেই বিজয় রথ কিন্তু অব্যাহত। এদিন ভবানীপুরকে 1-0 গোলে হারালো 10 জনের ডায়মন্ড হারবার দল। এবং যদিও আজকে ডায়মন্ড হারবার এফসি দলে আমরা দেখেছিলাম যে বেশ শুরুর দিকের কয়েকটা ম্যাচ জুনিয়র ব্রিগেডকে নিয়ে খেলেছিল ডায়মন্ড হারবার, তবে আজকে নরহরি শ্রেষ্ঠা, জবি জাস্টিনদেরকে নিয়ে কিন্তু শুরু করেছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। তার কারণ ভবানীপুর অত্যন্ত শক্তিশালী দল, তাদের বিদ্যাসাগর বলে একটি খেলোয়াড়, তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন এবং বেশ কিছু ভালো ফুটবলার রয়েছে ভবানীপুরের সঙ্গে। ভবানীপুর অন্যতম কলকাতা লিগ জয়ের দাবিদার এবারে, তেমনটাই কিন্তু জানালেন ডায়মন্ড হারবার এফসির কোচ। এবং জবি জাস্টিনের একমাত্র গোলে কিন্তু জয়টা ছিনিয়ে নেয়। তবে এই ম্যাচ নিয়ে রেফারিং নিয়ে কিন্তু সমস্যা ছিল, যেমনটা বলছেন দুই দলের কোচ ও কর্মকর্তারা। রেফারির উপরে যেরকম ক্ষোভ উপরে দিচ্ছেন, ঠিক সেরকম এই ম্যাচে অনেক ঘটনাবহুল পরিস্থিতি হয়। রেড কার্ড দেখেন ডায়মন্ড হারবার এফসির ফুটবলার, সেখানে 10 জন হয়ে যান তারা। সেই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও একেবারে তুল্যমূল্য লড়াই কিন্তু জয় ছিনিয়ে নেয় ডায়মন্ড হারবার এফসি এবং 1-0 গোলে তাদের জয়। এবং ভবানীপুর এফসি কিন্তু আজকে তাদের যে বিজয় রথ, সেই বিজয় রথ কিন্তু অবশেষে থামলো ডায়মন্ড হারবার এফসির কাছে। তবে তারা আশাবাদী, কোচ আশাবাদী এখান থেকে তারা ঘুরে দাঁড়াবেন। তো কি বলছেন ডায়মন্ড হারবার এফসির কোচ এবং ফুটবলার জবি জাস্টিন, সেটা আপনাদেরকে শোনাবো। I think the way the condition of the ground was today, it was more about getting the result more than anything else, and we were grateful that we were able to do that in attack as well with the chances we created, but also defensively we didn't give them too much opportunities to score against us. So happy with this. Next game, hopefully the weather is better and the ground is better, and we can focus more on the performance and getting the result in style. I think for someone who is able to come in and perform the way he did, I would have a lot of respect for him, and I feel that it's been really good from him. At the same time, it's about Naro also putting in a shift, who came in for this game. We had a couple of other players as well who are playing with this team also for the first time. So Angusana as well. So quite happy with the way, more than I would say because of the ground, the performance, it's about the result, and I'm very happy the way everyone put their body on the line to get the result that this team deserved. I don't know, I'll have to watch the videos again which side what happened, but if you see, we are the team that got the red card, which I felt it was a 50-50 challenge. And there were other situations as well where decisions sometimes went their way, sometimes went our way. So I don't think there was any malice or any bad decisions that they made. Sometimes this happens, and if it's about balance, I feel that we should be the ones complaining or having a problem because of the cards we've gotten in this game. Even in this game, twice the player tried to hit the player, 3 times if I count the Jobby incident as well, where he didn't get a red card, which could have been a red card situation if he connected. So I would still say they did a good job today, and there were some things that went their way, there are some things that went our way for this game at least. After this, we are playing against Aryans, and we have the match on the 14th, so we have 4 days left for the next game, and we are going to prepare to our best and have the best 11 ready for that game. দেখো, অবভিয়াসলি আমার মনে হয় ভবানীপুর এবারে লিগ জেতার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কন্টেন্ডার, ঠিক আছে। ওদের টিম যথেষ্ট ভালো ফুটবল খেলছে। তো আমরাও ডিএইচএফসি লাস্ট 3 ইয়ার্সে যে স্ট্যান্ডার্ডটা সেট করেছি, আমরা কোনো মতেই চাইনি যে আমাদের কোনো খারাপ রেজাল্ট হোক এগেন্স্ট ভবানীপুর, কারণ আমরাও যে টিম নিয়ে নামি আমরা ডিএইচএফসি চেষ্টা করবো যে এবছরেও যাতে আমরা ফাইনালিস্ট হিসাবে এই লিগে থাকতে পারি। তো এই জন্যই আমাদের একটু সিনিয়র প্লেয়ারদের ইমপ্রুভ করা অবভিয়াসলি, কারণ আমরা চেয়েছিলাম যে কিছু প্লেয়ার যারা এখনও সেই পরিমাণ ফিট হতে পারেনি, তারা যাতে এই লিগটা খেলে ডুরান্ডের জন্য রেডি হয়ে যায়। তো সেই হিসাবেই ওদের ইনক্লুড করা আছে। অভিষেকদা, যেটা আমরা কয়েকদিন আগে যে ঘটনাটা দেখেছিলাম, সেক্ষেত্রে আজকে আইএফের তরফ থেকে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছিল মেডিকেল ইকুইপমেন্টের দিক থেকে? দেখো, আমি আগের দিনও বলেছি যে আমাদের সেই পরিকাঠামো হয়তো আছে যে এই সিনিয়র লেভেলে আমরা সেরকম মেডিকেল ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সব কিছু রেডি রাখতে পারি, কিন্তু আইএফের উচিত যে নিচের ডিভিশনের যে খেলাগুলো হচ্ছে, 5th ডিভিশন, 4th ডিভিশন, 3rd ডিভিশন, তাতে আরও বেশি করে কনসেন্ট্রেট করা। কারণ ওইসব বাচ্চারা, তাদের না সেই ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আছে, না সেই ক্লাবে সেই ফাইন্যান্সিয়াল সামর্থ্য আছে। তো আমার মনে হয় যে উপরের দিকের থেকেও নিচের দিকে আইএফএকে আরও বেশি করে নজর দিতে হবে। হ্যাঁ, এবং আমাদের ক্লাব শুধু আইএফের উপর দোষ দিলে হবে না, আমাদের ক্লাবদেরও একটু এক্সট্রা দায়িত্ব নিতে হবে যে আমরা যাতে প্রপার, রেলওয়ের সেই ক্ষমতা নেই যে তারা আলাদা করে নিজেদের জন্য মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস রাখতে পারে। শুধু আমরা কেন দোষারোপ করবো আইএফের ওপর? আমাদেরও তো কিছু দায়িত্ব আছে, তাই না? तो हमारे मन है क्लब के और सचेतन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा, मेरे गोल से टीम
पाया। और भवानीपुर मेरा पहले का टीम था और उसके साथ उसके अगेंस्ट गोल करने भी बहुत अच्छा लगा। और आई होप आई कैन कंटिन्यू स्कोरिंग एंड मेक द टीम। नहीं, हम लोग भी बहुत सीरियसली देख रहे हैं ड्यूरन कप। हम लोग एक महीने से प्रिपरेशन चल रहा है और क्लब भी बहुत हम लोग के ऊपर ट्रस्ट दे रहे हैं। और सिर्फ हम लोग का काम है अच्छा खेलना है और टीम को ऊपर लेके जाना है। या डायमंड हार्बर ऐसी टीम बहुत कम साल से आ रहे हैं और बहुत अचीव कर रहे हैं। और अच्छा है कलकत्ता का एक टीम और कलकत्ता में हम लोग खेल रहे मोहम्मदन मोहन बगान के साथ और वो भी बहुत अच्छा टीम है। और आई होप वी कैन प्ले ए गुड गेम एंड मेक द ऑडियंस हैप्पी। वो लोग भी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो लोग RFDL में भी लास्ट ईयर इधर जोनल से क्वालिफाई करके गया। तो क्लब भी वो लोग के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग को पूरा कलकत्ता लीग खेलने के लिए मौका दे रहे हैं और वो लोग भी वो यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा लगा, वो लोग भी बहुत टैलेंटेड है। आई होप दे कैन डू गुड इन द কামিং RFDL। এবং ভবানীপুর এফসির কোচ শাহিদ রমন তিনি কি বলছেন সেটা আপনাদেরকে শোনাবো। অনেক সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। ফার্স্ট হাফ থেকে আবার সেকেন্ড হাফ থেকে শুধু ওরা পড়ে গেছে কিছু নেই। সো কী করবো? সো আমাদের হাতে নেই, আমরা তো অফিসিয়েট করবো না। সো সেভাবেই হচ্ছে দেন আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি। ওইটা তো বা বলেছে আমরা লেতা করেছে, আমরা ওটাকে লেতা পাঠিয়েছে সব করেছে ডাত আমরা বিকজ কেন আমরা এখানে খেলবো? আমরা তো চাই না একই জিনিস আগে বছর একই জিনিস হচ্ছে। আমরা খেতে চাই না ইস্ট বেঙ্গলে গ্রান্ট, ওরা আমাদেরকে পাঠিয়েছে ওখানে, ওই ম্যাচ আমরা হেরে গেছি। আবার আজকে একই জিনিস হচ্ছে, কী বলবো? আমি সব সময় তো এই রেফারি না হলে ফিড আমি এটা বলতে চাই না। মেন থিং হচ্ছে আমাদের খেলা, আমরা যদি আমাদের অপরচুনিটি আমরা যদি কনভার্ট করি দেন এই কোয়েশনটা আসবে না। বাট আমরা নিজেটা এই ম্যাচটা ছেলেগুলো ওরা ভালো খেলেছে, সো ওরা প্রচুর এফোর্ট দিয়েছে, বাট গোল হচ্ছে না। সো এইভাবে আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এক্সট্রা টাইম। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।